जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। आज़ाद टीवी लैके आया कौम की सोच, आपदे रूबरू हो रहे हैं। आओ सतगुरु दास महाराज का वोट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो जो अज का प्रोग्राम है, बलवीर कलेर जी साउथ हाल वाले, राम प्रकाश सोता जी बुलहैंटन वाले, गुरदयाल मैमी जी साउथ हाल वाले, सुच्चा भाखड़ी आना साउथ हाल तो, बलवीर सिंह बाई जी साउथ हाल तो, क्योंकि साहब जी का कल नूं जन्मदिन है, उसके लिए अज उन्होंने सारे ने स्पॉन्सर किया है। असी इन्होंने सारे वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। तो नाल दी नाल साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद है समाज विच हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। आओ अज साडे कोल एक सोग समाचार है, सूचना है जो असी तुहाडे रूबरू करांगे, क्योंकि साडा फर्ज बनता है जे असी चैनल चलाउने हाँ तो जो कम्यूनिटी दे विच वापरदा है उसका भी असी तुहाडे सामने उहदा दसीए। साडे भाई साहब नरिंजन सिंह लोचन जी जो बहुत समय तो साउथ हाल विच रहिंदे हन सी, ते वो पिछले हफ्ते सानूं अलविदा कह गए इस संसारक यात्रा नूं पूरा करदिआं होया सतगुरु दास महाराज दे चरनां 'च जा बराजे हन। उन्हां दा जिहड़ा फ्यूनर आ सैचरडे 16 मार्च, इस जो सैचरडे आ रहा 16 मार्च नूं 10 बजे जिहड़ी बॉडी आ 10 तो 10:30 बजे तक जिहड़ी बॉडी आ उन्हां दे घर आऊगी। घर का एड्रैस हैगा 72 फन लेन, हैस्टन, हंसलो, मिडल 6 TW5 0HJ। मैं दोबारा रिपीट करता 72 फन लेन, हैस्टन, हंसलो, मिडल 6 TW5 0HJ। जी 10:50 तो 11:20 तक श्री गुरुदास सभा जो टैंपल आ साडे वैसटर्न 282 वैसटर्न रोड साउथ हाल UB25JT, उत्थे जी उन्होंने जी मृतक देह है जी बॉडी आ उत्थे जाऊगी। तो 12 बजे जड़ा आ उन्होंने बॉडी जी साउथ वैसट मिडल 6 कैरमेटोरियल हंसलो रोड हैनवर्थ फैलथम मिडल 6 TW13 5JH। साउथ वेस्ट मिडल 6 कैमेटोरियम हंसलो रोड हैनवर्थ फैलथम मिडल 6 TW13 5JH। तो 1:30 ते वो श्री गुरदास सभा जो आ साउथ हाल वैसटर्न रोड ते 282 वैसटर्न रोड उत्थे वो आ बाद जो भी है उत्थे भोग पाए जाएंगे तो लंगर की सेवा उत्थे होवेगी। तो नाल दी नाल जरूरी परिवार वालों ये हैगी सूचना कि जो कार पार्क है नाल ही सत गुरुदास महाराज के जो गुरुद्वारा है वो नाल ही राइट हैंड के उत्ते कार पार्क है, वो जी कार पार्क है फ्री है। तुसी जो भी भैन भरा साडा बाहरों आउंदा है जां साउथ हाल तो भी आवे उत्थे कार पार्क तुसी अपनी पार्क कर सकते हैं। उहदा कार पार्क का टाइम 10 बजे तो ला के 4 बजे तक है, तो तुसी उत्थे अपनी कार पार्क कर सकते हो। तो कोई भी इदां दी प्रॉब्लम नहीं कार पार्किंग की। साडे नरिंजन सिंह लोचन जी जो सानू सदीवी विछोड़ा दे गए आ, तो उन्होंने यादां रहणगियां, घर दे विच गल्लां होणगियां। जदों भी किते गुरु घर दे विच कोई भी प्रोग्राम होया करेगा जां कदी इलैक्शन होणगे जां कदी भी कोई सभा सोसाइटी की गल होया करूगी तो नरिंजन सिंह लोचन जी होना दा नाम पहले नंबर ते जरूर आया करेगा। उन्होंने यूके सभा दे विच भी बहुत चिर काम किया और श्री गुरदास सभा साउथ हाल दे विच भी बहुत चिर वो सेवादार रहे हैं और साड जो ग्रुप सी उहदे भी वो चेयरमैन के तौर पर काम करते सन। इस तो वड्डी गल की वो इस कम्यूनिटी के नाल जिहड़ी साडी कम्यूनिटी नहीं कल्ली सारिया कम्यूनिटियां दे नाल रल मिल के रहिंदे सन, क्योंकि उन्होंने टिकटां का भी काम हुंदा सी। उस वेले टिकटां का काम करते सी, उन्होंने नाम नहीं लै सकते असीं किहड़ी सीगा जिद्दां करदे। तो दोबारा ये मैं कह दिंदा कि दोबारा 10 बजे तो 10:30 बजे तक जिहड़ी उन्होंने बॉडी आ फरन लेन ते आवेगी। तो 10:50 ते वो गुरु घर जाऊगी श्री गुरदास सभा साउथ हाल। तो 12 बजे कैमीटोरिया जाएगी। तो 1:30 बजे श्री गुरदास सभा दोबारा वापस उत्थे आए जाएंगे सारे जने। तो ये सन जरूरी सूचना जी कि दुखदाई सूचना है, तो साडा फर्ज बनता तुहाडे तक असीं रूबरू करिए। तो मैं हुण इस तो अगे चाहना क्योंकि कल नूं साहब जी का साहब कंची राम जी का जन्मदिन है। तो पिछले हफ्ते भी असीं साहब जी ते गलबात की है, ऐतकी भी गलबात करांगे। तो आओ पहला असीं साहब जी के बारे एक गीत सुनीए, उस तो बाद मैं अपने मेहमानां नाल तुहानूं इंट्रोडक्शन करावांगा जी।
भटकते क्यों चले आओ सरे दीदार के पीछे, चले आते हैं दिलवाले दिले दिलदार के पीछे। पटक कर सरना फोड़ो तुम संगे मर दीवार के पीछे, मिलेगा क्या भटक कर तुम्हें रेशमी सलवार के पीछे। चलो आओ ऐ दीवानो भीम जी सरदार के पीछे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। भ्रष्टाचार की भारत में गंदगी है फैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली। गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली। हैरत में वो पड़ गए हैं अयोध्या के राम, फूले भीम का बेटा कितना निकला है तूफान। इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। कली बहुजनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। मनुवाद की हवेली हिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। चैन से भी पल भर में करते ना आराम, दुश्मनों के खत्म हुए इरादे तमाम। इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। जमात हमारी यहाँ की है ये हुक्मरान, सुन के मनुवादी यहाँ हो रहे हैरान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। दुनिया में वो करके रहेंगे अब ऐसी क्रांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। विद्वानों के बच्चे यहाँ हुए हैं विद्वान, बुद्ध फूले भीम जी की यही है पहचान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। वाह जी वाह तन है कंची राम, वाह जी वाह तन है कंची राम, क्योंकि कल ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਰਕਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 85 ਤੇ 15% ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ 85 ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ 50% ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 50% ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। 85% ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੰਨੇ 85% ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ 85 ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15% ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਉੱਠੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ डॉक्टर जी, साहब जी के बारे में स्टार्ट जितों मर्जी करो। हाँ जी। अभी चौहान जी ने जो एक उनकी नाराज़गी प्रकट की जी, और उन्होंने कहा कि भाई 85 वर्सेस 15 वर्सेस 85, और जो नारा मान्यवर जी ने दिया था जी, और उस हिसाब से आज परिस्थिति ऐसी है कि हम बिखरे हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कांशीराम जी, मैं उनको कभी भी मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता जी। बाबा साहब के बाद में बाबा साहब की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को ज़मीनी स्तर पर सक्सेस करने की और उस पर उतारने की जो बात थी वो कांशीराम जी ने की जी। और कांशीराम जी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो सीधी थी एकदम, जैसे वो एक आम जो गांव का किसान रहता है, जो सीधा बोलता है, जो आरे फेरे से नहीं बोलता, जो पजल्स में बात नहीं करता। कांशीराम जी कहा करते थे कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सही। कांशीराम जी कहते थे कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता जितनी रहेगी उतनी मेरे लोग राजनीति सीखेंगे जी। अब रही बात हमारे आज की परिस्थिति के हालात की, कांशीराम जी ने उसके साथ में, मैं उनको पॉलिटिकल फिलोसोफर इसलिए कहा कि कांशीराम जी कहा करते थे, उनका जो किताब है जो हर बहुजन एक्टिविस्ट का एक हैंडबुक होना चाहिए। जैसा माओ जो था चीन का जो राजनेता था जिसने चीन को बनाया, उसने एक रेड बुक बनाया था, उस तरीके से कांशीराम जी का जो चमचा एज है, चमचा युग जो है वो हर कार्यकर्ता के पास होना चाहिए। उसमें कांशीराम जी पूरा ब्यौरा और पूरा एक ब्लूप्रिंट देते हैं। कांशीराम जी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल जो गेन है वो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो ड्यूरेबल ऑब्जेक्टिव है वो कल्चरल गेन है, कल्चरल कंट्रोल पैदा करना। और कांशीराम जी एक बात कैडर कैंप में बार बार कहा करते थे कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किए बगैर राजनीति आपकी सक्सेसफुल हो नहीं सकती। सही गल। और इसके ऊपर जो काम कांशीराम जी ने शुरू किया था, तो उनके सामने समस्या ये थी कि काम 20 साल उन्होंने काम किया और लोग पूछने लगे थे कि आपका रिजल्ट क्या है, तो उनको पॉलिटिकल रिजल्ट बताना पड़ा। अब ये बात और है कि बाकी के लोग जो कर जाता है उसके बाद में हम सवाल खड़े करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन जो करते रहता है उसको उसकी मजबूरियां पता रहती है। तो उन्होंने किया और उन्होंने सही मायनों में इस फिलोसॉफी को जमीनी उतारा। धन्यवाद जी। ये सन साडे श्रीकांत जी। तो एक दो अनाउंसमेंट जरूरी करनिया भी बनदियां हन। भीम आर्मी जिला प्रेजिडेंट सनी जस्सल जी, कमलजीत जंडू संघा, राय राम बलविंदर दुग जी, मीडिया इंचार्ज जोगराज जस्सल जी, परवीन बिरदी जी, अमरजीत बिरदी, दलजीत जी, मनु मेहता जी जो जा टीवी के नुमाइंदे हैं पंजाब धरती तो। अज जो चंद्र शेखर की जी कल नूं हंकार रैली होनी आ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ कितना जी? कौन बोलते वीर जी? सर जी मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो, क्या कहना चाहते हैं? मैंने ये बात करनी है आपके प्रोग्राम के मुताबिक। हाँ बात करो। हाँ जी। देखें आज मीटिंग हुई है करतारपुर के सिलसिले में बॉर्डर पे जी। सॉरी ਅਸੀਂ तो ਉਸ हमारे ਗੱਲ देश में ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਸੌਰੀ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो जी जय गुरुदेव जय भीम कलेर साहब, मैं फकीरचंद चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी चौहान जी, जयगदेव जय भीम जी। हाँ जी देखो जी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हो, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ जी देखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ हाँ जी ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ 6000 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। जी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। जी। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਆ हाँ जी ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ, जी। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। हाँ जी ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ जी ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ, जी। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। हाँ जी ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਖਨਊ, जी ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹ, हाँ जी ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆ। हाँ जी ਵੀ 1977 ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ठीक ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚਾਂਚਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਚਾਂਚਾ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। जी ਔਰ ਉਹਨੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇ ਨਾ, जी ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ। हाँ जी ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। हाँ जी ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਵੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ सही ਚਾਹੀਦਾ। गल है जी ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੋ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। हाँ जी ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੋ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0203 63000610 है, जो भी किसी वीर ने कॉल करनी हो वो कर सकता। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये साहब जी सानू बता गए। तो फिर असी कित्थे खड़े हैं अज, तो तुसी चौहान जी इस बारे की कहना चाहते हो? देखो जी जो साडा वोट साडा आ ਗੱਲ ਹੈ ਵੋਟ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ 2-3-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਲਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਲਕ ਵੋਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਗੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सही कहा आपने थोड़ी देर पहले जो कांशीराम जी का एक जो नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो देखिए ना, हमारी जो ये जैसा गाने में भी बताया गया कि फुले शाह और बाबा साहब के बाद में कांशीराम जी ने उसी मूवमेंट को, उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से जब सबसे पहले हमारा एक मंत्री चुनकर आया पंजाब में, तो मुझे लगता है उनका नाम भारमल पागल है, कुछ तो ऐसा ही था, मुझे आई एम नॉट कन्फर्म, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने जब वो चुनकर आए और उनके वो एक मंत्री बने वहाँ की सरकार में, तब उन्होंने बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब मैं क्या करूँ जी, अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँ। बाबा साहब ने कहा, डॉक्टर जी कॉल ले लीजिए, कॉल आई है प्लीज। हेलो जगदेव जी। जगदेव जी। हाँ जी भैन जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? मैं हरबंस कौर बोलदी। हाँ जी भैन जी बोलो एंड तो। हाँ जी भैन जी की कहना चाहते हो? हाँ जी। हाँ पहला तो सारे अपने भरावां नूं जय गुरदेव जी, धन गुरदेव। हाँ जी। ते जय भीम जी। जय भीम जी। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय साहब श्री कांची राम जी। जय साहब कांची राम। भैन जी कौन थे, कितों बोल रहे जी? हाँ जी वीर जी, मैं रजनीश कुमारी इटली तो बोल रही हूँ। हाँ जी रजनीश कुमारी जी, की कहना चाहते हो? हाँ जी वीर जी, सब तो पहला तो कल साडे साहब श्री कांची राम जी का जन्म दिवस है, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਗਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ BSP ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 020363000610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਆਨਾ, ਮਾਈਸਲ ਸਟਰਾਸੇ ਵਿਆਨਾ 43/2A 1150 ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ 17/3 ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਆਨਾ ਮਾਈਸ ਸਟਰਾਸੇ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ 42/2A 1150 ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ डॉक्टर साहब ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, उस दे उत्ते गल चल रही सी। हाँ जी, हमारे बहुजन समाज की जो शोषण और उनकी जो गरीबी है उसका सबसे बड़ा कारण है उनका लैंडलेस होना, उनको ज़मीन भूमिहीन होना, ज़मीन ना होना। और इस बात को बाबा साहब को इसका एहसास था, इसलिए जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से 1952 में जब सबसे पहला हमारा एक मंत्री बना पंजाब में, और उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब मैं क्या करूँ, हमारे लोगों के लिए क्या करूँ मैं। बाबा साहब कहते हैं कि जितनी ज़मीन पड़ी हुई बंजर तो वो सब अपने लोगों में बांट दो। उसके बाद में जब 1995 में बहन जी जब 4 महीने के लिए जब सत्ता पर आई तो उन्होंने भी 7 लाख एकड़ जमीन के पट्टे भूमिहीन हमारे बहुजन लोगों को दिए जी, ताकि वो इसलिए इसके काबिल हो सके कि वो खुद की ज़मीन के मालक हो और एक इज्जत के साथ में अपना जीवन यापन कर सके जी। तो देखिए ना, बाबा साहब से लेकर तो बहन जी तक ये जो विचारधारा है, ये जो हमारे लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए जो राजनीतिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, इसमें समानता है जी। और बहन जी ने तो उससे भी ज़्यादा, उन्होंने तो तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़, 7 मेडिकल कॉलेजेस, 572 हाई स्कूल और 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 100 से ज़्यादा ITI और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी बनाया। पर डॉक्टर साहब ये कई बार इदा कहते भी चीज़ां जिहड़ियां किसी नूं पता ही नहीं गा भी मायावती ने भैन मायावती ने किया ही कुछ नहीं, लोग ये कह रहे हैं अजे दा तुहाडी जानकारी आ रही है, किसी नूं नहीं पता, मैनूं भी एक्चुअली पता सी ये गल दा। तो थैंक यू, मीडिया अपने नेताओं के बारे में ये फैलाती है, इसलिए हमको चाहिए कि हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ज़्यादा विश्वास ना करें, हमारा खुद का मीडिया पैदा हो और हमारी जानकारी हो। थैंक यू जी। हेलो जयगदेव जी। हेलो 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 जयगदेव जी। हाँ जी भैन जी साहब जी। जी हाँ जी, हाँ जी जय गुरुदेव चौहान जी, उन्होंने भी नाल जेडे साडे वीर जी बैठे उन्होंने भी जय गुरुदेव जी। धन्नवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते अज साहब कांशी राम जी उन्होंने तुसीं जिद्दां कल नूं जन्म दिन है उन्होंने तुसीं याद कर रहे हैं, असीं भी साडी पूरी फैमिली वालों असीं उन्होंने मुबारकां दिंदे हां जन्मदिन दियां। बड़ा कुछ उन्होंने साडी कौम लई कीता आ और बेनती करदे हां बई असीं उन्होंने दसे हुए रस्ते ते चलिए, उन्होंने साडी कौम वास्ते बहुत कर लिया। साडी पूरी फैमिली वालों भाजी उन्होंने जन्मदिन दियां मुबारकां। बहुत मुबारकां ਇਹ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਾਨ ਬਿਰਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਰਦਾ ਏ,
ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਭ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਰਦਾ ਏ। ਉੱਠੋ ਸੁੱਤਿਓ ਕਰ ਲਓ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡੇ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਮਾਣੀ ਲਿਖੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੰਬਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੈਕਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬਹਿਰਗਾਮੋਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਫਾਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਬਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਵੋ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਵਿਰੋਣਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣ ਜੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ, ਜਿਤਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ, ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੋਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਦਿਲਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਸਨ ਮੋਜੀ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2019 ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ मैं आप बना लूँगा साहब कांची राम ने कहा सी डॉक्टर जी तुसी की कहना चाहते इस दे उत्ते देखिए अभी जो बात हो रही है आपने कही और चौहान जी ने भी कही और वो प्रश्नकर्ता ने भी पूछी तो दरअसल बात यह है कि देखिए हमारी राजनीति जो है ना कोई भी राजनीति आपके एटीट्यूड से बनती है आप खुद के बारे में क्या सोचते हो आप खुद के बारे में क्या चाहते हो कांशीराम जी ने पॉलिटिकल सक्सेस के अलावा हमारी राजनीति हमें दी है कांशीराम जी कहा करते थे कि हमें देने वाला समाज बनना है लेने वाला नहीं क्योंकि अभी तक तो हम लेते आए तो देने वाला समाज बनाने की राजनीति कही उन्होंने तो देने वाली राजनीति वो एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए थैंक यू वेरी मच हेलो जयगदेव जी हेलो ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੋਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ अपने डॉक्टर साहब वो दोबारा गल रिपीट कर हाँ जी तो वो जो एटीट्यूड की बात जो चालू थी ना अभी हाल में ही 13 रोस्टर का जो पॉइंट खड़ा किया जो एक पैदा किया हुआ इशू था राजनीति लोगों ने पैदा किया उसको कांशीराम जी कहा करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस ये नागनाथ और सापनाथ है ऐसा कहते थे तो हमारे बहुत से बुद्धिजीवी 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर बड़े जोश में आ गए हम लोग हमारे नेताओं को गरियाने में सबसे आगे है हम उनको एकदम क्या कहते हैं उनको 100% सच देखना चाहते हैं लेकिन मायावती जी बहन जी और अगर कांशीराम जी इनका अगर जो नजरिया था राजनीति को देखने का वो कहते थे कि हमारे हाथ में अगर सत्ता आएगी तो हम निर्णय लेंगे हम हमारे हक भी लेंगे निर्णय भी लेंगे और हम किसी के साथ में बेईमानी नहीं करेंगे हम सबको हक भी देंगे तो इसीलिए मायावती जी का स्टेटमेंट फिर थोड़ा लेट आया लेकिन बहुत से हमारे लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि मायावती जी कुछ कहे लेकिन उन्हें पता है कि अगर सत्ता हमारे हाथ में आती है तो ये रोस्टर फोस्टर सब ठीक हो जाएगा तो हमारे लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा खुद बाबा साहब जी का वाक्य था कि हमारे नेताओं को गरियाने की बात हमने बंद करनी चाहिए समझना चाहिए राजनीति को धन्यवाद जी डॉक्टर जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਊਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮਾ ਖੇਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਘਰੀ
ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਠ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਹੁਜਨ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵੋ, ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਰ ਕਮਾਵੋ। ਜੇ 2019 ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਏਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪੈਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਕੀਤਾ ਏਕਾ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪੈਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ। 2019 ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ पूरा कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। हमको गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाना पड़ेगा जी। और जैसा कि अभी इलेक्शन की भी बात हो रही है जी, तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई भी नया नेतृत्व जहाँ मजबूत है। बीएसपी आज चौथे नंबर की एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है जी। और ईवीएम के घोटाले के चलते पिछले बार जो भी हमारे साथ हुआ, धोखा हुआ, उसके बावजूद एक दमखम के साथ आगे हमारी जहां हम पार्टी हमारी मजबूत है वहां एक नेता के पीछे हमको खड़ा रहना पड़ेगा। इतना नहीं, आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में भी एक प्रयोग शुरू है, कांशीराम जी के नक्शे कदम पर चलते हुए वहाँ बाबा साहब के जो पोते हैं, तो वो भी अभी एक सारी की सारी सीटें लड़ने की उनकी बातें शुरू है। और अगर ऐसे चल निकलता है तो बाद में हम फ्रंट बना सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे लोग मजबूत है वहाँ हमारे लोगों के पीछे हमको खड़ा रहना पड़ेगा, एक नेता के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। और इससे हमारी जो चौहान साहब ने कहा वैसी राजनीति देखो जी, अंत में जो सियासी गल्लां भी कीतियां, साहब कांसी राम की गल्लां करिया, एक भाईचारे की गल मैं भी एक अपने वालों मैसेज देना चाਹੁੰਦਾ हाँ कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। मैं रंजित ਸਿੰਘ ਲੋਚਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਲੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨਰਿੰਜਨ ਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 72 ਫਨ ਲੇਨ, ਹੈਸਟਨ, ਹੰਸਲੋ, ਮਿਡਲ 6 TW5 0HJ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ 10:50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਟੈਂਪਲ ਆ, 282 ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਹਾਲ UB25JT, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਆਏਗੀ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲ 6 ਕੈਮੇਟੋਰੀਆ, ਹੰਸਲੋ ਰੋਡ, ਹੈਨਵਰਥ, ਫੈਲਥਮ, ਮਿਡਲ 6 TW13 5JH, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਟੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ हाँ जी भाई, जय गुरुदेव, जय भीम जी। जय भीम जी। वीर जी कौन कितों बोल रहे जी? हाँ जी, मैं राज बोल रहा इटली से जी। हाँ जी राज जी। हाँ जी,
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਓ ਜੀ, ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ BSP ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्यों ये ना होवे कि 2019 साढ़े हथों भी लंघ जावे। हाँ जी डॉक्टर जी, तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? आपने सही कहा कि जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग होती है जी, तो वैसे कल्चरल सर्जरी भी होती है जी। तो जो हमारे साथी बहुजन एक्टिविस्ट जो इस कल्चरल सर्जरी को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ऑपरेशन करते करते मरीज की जान ना चली जाए। तो हमारे कार्यकर्ताओं को, आर्टिस्ट लोगों को बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए और बहुत ही सावधानी से काम बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। और फिर हम बेगमपुरा बनने का हमारा सपना, जो हमारे गुरुओं का, जो गुरुओं का है, बाबा साहब का है, सब जो भी बेशक बेशक जितने भी हुए। और बेगमपुरे में कोई एक रविदास, बेगमपुरे की जो संकल्पना है, एक ही नहीं है समाज। ये मुझे जो आपका प्रोग्राम है ये पसंद इसलिए आता है कि आप कौम की बात करते हो, आप समाज की बात नहीं करते। समाज और समूहों में फर्क रहता है। तो एक कौम बनाने की प्रक्रिया बड़ी नजाकत, बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। हेलो जयदेव जी। हेलो जयदेव अंकल जी। जयदेव बेटे कौन ते कित्थों बोल रहे हैं? अंकल जी मैं नमन माही लोथ स्पेन तो बोल रहा। ले वे तू पहला दस मैनू गवाचा किथे सी, किथे चल गया जी? हेलो वो दूसरा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਬੈਲ ਕੰਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ। ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ देखो जी, मैं तो कहना भी ऐसी आपसी भाईचारा बढ़िया बनाइए। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना ना मत मेरे दोस्त। किसी को भी खुश करने का बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। धन्यवाद जी। हाँ जी डॉक्टर जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो मिशन है, जो कांशीराम जी ने जी तक आया था और बहन जी भी आगे ले जा रही है, तो वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ता जाएगा और हम इस पर काम करेंगे और हमारी सफलता
हमारा उज्जवल भविष्य यकीनन है जी। मिशन ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਏ, ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਰੱਤੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਮ ਭਰਦੇ, ਦਮ ਭਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।